Okay. Okay. So today we discuss two very important parameters, helicity and chirality. And we discuss these two parameters concerning neutrino, properties of neutrino. Obviously, we consider massless neutrino in the beginning, and later we discuss what will happen if neutrino possesses mass. सबैलाई थाहा छ neutrino massive neutrino को mass हुन्छ, neutrino different generations मा हुन्छन्. हामी यी कुराहरू डिस्कस गर्न आज ट्राई गर्छौं. क्लास रिलेटिभली लामै हुन्छ. So first is so that spin projection in the direction of momentum. This is actually helicity. I already discussed about helicity. A little bit discussion has been done. अगाडिको क्लासमा दुईटा क्लासभन्दा अगाडिको स्लाइडमा देखाएको थिएँ. So that this spin projection in the direction of momentum represents constants of motion for direct particle, or define this operator and so that it is conserved for the direct particle, only for the direct particle. Helicity operator is conserved. And use this operator to discuss this very important thing. You know this, first semester ma alikati discuss मैले पनि गरेको छु जस्तो लाग्छ chirality को. यसलाई हामी अलि डिटेलमा जान्छौँ आज. Okay, at first let's define helicity and try to see whether it is conserved or not. If it is conserved, discuss the conditions under which it is conserved. Okay. So you know this, since direct particle is fermion, its total angular momentum J is obviously the sum of two orbital and something that needed to conserve total angular momentum with the Dirac Hamiltonian. So its total angular momentum J represents constant summation. You know this, you have already verified this while discussing spin of Dirac particle. So this J, you know this, you try to find what is J, and you found that J is actually sum of L plus S squared by 2 sigma prime. Sigma prime is Dirac spin matrices, Dirac matrices. So you have already verified this. You हामीले गरिसकेका छौं अगाडि. यसलाई एकचोटि रिकल गरौँ. यसमा यो पार्ट फर्स्ट कम्युटेसन र सेकेन्ड कम्युटेसन दुईटा कम्युटेसनको भ्यालुजहरु चाहिँ अपोजिट आउँथ्यो र क्यान्सल हुन्थ्यो है. यिनीहरु इन्डिपेन्डेन्टली यिनीहरु सेपरेटली यिनीहरु जिरो हुँदैनन्, कम्बिनेसन चाहिँ जिरो हुन्थ्यो है. सो दिज आर नट जिरो if you take it out separately. So I suggest to go through the workout of previous classes. And you also know this LSD yield, this term, I S squared C gamma 4, gamma, it has three components, gamma cross P, P obviously P is momentum, it also has three components. And this is just the opposite, minus 2IC gamma 4, and 2 यहाँ cancel हो, यसबाट आयो, त्यसरी दुईटा cancel हुन्थ्यो है. Just to recall the previous classes. And you also know what is this Dirac spin matrices, sigma prime. Dirac spin matrices is actually this, this is square matrix. This is actually 4x4 matrix, you know this. And in terms of gamma matrices, Dirac matrix sigma prime is minus I gamma 4, gamma 5, or gamma k. Here k runs from 1 to 3. You know this. Gamma 5 is the combination of all gamma matrices, or say the product of, we should say combinations rather than product. Sigma prime equals to minus I gamma 4, and this product, एउटा gamma 4 छ, अर्को gamma 4 square is identity. So you can write Dirac spin matrices in terms of gamma matrices as minus I, gamma 1, gamma 2, gamma 3, and gamma k. So k takes care only the spatial part. It runs from 1 to 3. 4 is our temporal part. Okay, यो हामीले पहिले define गरेको छ helicity भनेको के हो. Helicity is actually a combination of twist and wreath of the particle. हामीले के example snake लाई देखाएर हामीले के visualize गर्न try गरेर रहेछ. So Dirac defined helicity. This is the definition of helicity, or say the meaning of helicity given in Oxford Dictionary is the combinations or twist and wreath of the particle.
So Dirac defined helicity as the combination of spin correspond to twist and the angular linear momentum correspond to wreath. Directly defined helicity as the combination of spin and linear momentum of the particle. Helicity of a particle is defined as the projection of a spin along the direction of momentum. Spin जतातिर होस् arbitrary direction जतातिर होस् त्यसको projection momentum को linear momentum तिर जे जस्तो पर्छ तिनीहरुको त्यो product चाहिँ भनौं त्यो projection चाहिँ helicity हो भनेर directly define गर्नु. So this is the projection. So you should write helicity in this way. A Dirac spin matrix is dot p. So projection भयो है. Okay, let's check commutation relations between the helicity. अब helicity नयाँ operator हामीले बनायौं. अब यो नयाँ operatorले total angular momentum operator J जस्तै Dirac Hamiltonian commit हुन्छ हुँदैन अथवा कुन कन्डिसनमा commit हुन्छ त्यो कुरा चेक गरौँ. So helicity operator is according to definition it is sigma prime dot p. So you have two terms here. दुईचोटी commit गर्नु पर्यो. PhD लाई पहिले गरेर हेरौं. You know Dirac Hamiltonian which is C alpha dot P plus beta MC square. यसो यहाँ P र P छ, यहाँ P छ momentum, त्यसपछि यो constant part छ. Obviously यो 0 हुन्छ. So you know this. So second term reduces to 0. And let's see first term. First term को बारेमा हामीलाई sigma prime HD को बारेमा हामीलाई थाहा छ. And now you have helicity operator only the first term. So you know what is sigma prime and SD. It is actually this product. अगाडि हामीले लेख्यौं नि spin of Dirac particle discuss गर्दाखेरि हामीले यो पाएको थियौं. So minus 2IC gamma 4 gamma cross P is this result of this commutations. त्यही स्लाइडलाई मैले यहाँ कपी गरे. Okay, so just substitute this value here. यो हामीले यहाँ substitute गर्यौं. Substitute गर्दा यहाँ gamma cross P छ अनि फेरि dot P आयो. Scalar triple product को properties हामी apply गरौँ. यसलाई just simplify मात्रै गरे जस्तो भयो. Apply गर्यो भने हामीलाई थाहा छ कि this reduces to 0. So helicity operator commutes with Dirac Hamiltonian. So this means helicity operator represents constants of motion for Dirac particle. And that's why it becomes very important. You conserve हुँदो रहेछ है. So helicity operator represents constants of motion for Dirac particle. Therefore, helicity is found to be conserved. Found to be conserved for Dirac particle. Okay, let's check its eigenvalue. अब यही operator जुन छ नि sigma prime dot p यसलाई मैले square गर्दिए. यसलाई हेरौं. Square गर्ने भनेको obviously two different indices हामीले राख्यौं. त्यसमा यदि हामी यो condition if for I equals to j, you know sigma I, sigma prime I, sigma j prime is identity. So this will give only p square. हामीले just यसको properties eigenvalue निकाल्न खोजेको यसको. Okay, so this is p square. So this means sigma prime dot p, this is helicity gives plus minus magnitude of p. This means the eigenfunction of this sigma prime p represents systems in which the spin projections point either parallel or anti-parallel to the moment of the particle. यो eigenvalue equation को eigenvalues plus minus 1 हुन्छ. यसको मतलब त्यो जुन स्पिन प्रोजेक्सन हुन्छ नि त्यो स्पिन प्रोजेक्सन चाहिँ दुईटा डाइरेक्सनमा हुन सक्ने रहेछ. आइदर एंगुलर मोमेन्टम लिनियर मोमेन्टमको डाइरेक्सनमा अथवा त्यसको अपोजिट डाइरेक्सन. Okay, so spin projection of Dirac particle यो हामीले अगाडि देखाएको थियौं. प्रोबब्ली एउटा स्लाइडमा देखाएको थिएँ मैले. For the suppose momentum यो डाइरेक्सनमा छ, दुईटैतिर त्यही डाइरेक्सन राखेको छौं. स्पिन प्रोजेक्सन चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ हुन सक्छ. दुईटा पोसिबिलिटी हुने हो है. किनभने यसको आइगन भ्यालु प्लस माइनस 1 आयो.
पहिले हामीले डिस्कस गरेका थियौँ नि यो लिनियर मोसन जुन डिरेक्सनमा छ त्यो डिरेक्सनमा ट्विस्ट हुन सक्छ र रिदिङ र ट्विस्टिङ सेम डिरेक्सनमा पनि हुन सक्छ र ट्विस्टिङ र रिदिङ अपोजिट डिरेक्सनमा पनि हुन सक्छ ट्विस्टको डिरेक्सन छ रिदको डिरेक्सन फरक हुन सक्छ है ओके केही म एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू अहिले डिस्कस गरिरहेको छु डिस्कस मात्रै गर्छु फिल्ड थ्योरीमा डिरेक्ट फिल्डमा गएर केही प्रोपर्टी यसमा 3वटा प्रोपर्टिजहरू हामी भेरिफाई गर्छौँ खाली प्रोपर्टिजहरू डिस्कस गर्न खोज्छौँ The advantages using the helicity states are many. It's extremely important properties, and these properties correlate nicely with the properties of the field. पहिलो कुरा त हामी थाहा भएकै कुरा हो there is no need to separate total angular momentum into orbital and spin part if you take helicity operator. हामीले total angular momentum लियो भने चाहिँ obviously हामीले रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा होस् अथवा नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा होस् हामीले सेपरेट गरेर हुन्थ्यौँ तर हामीले हेलिसिटी अपरेटर लिइदियो भने हामीलाई त सेपरेट गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैन र त्यसले फिल्डको प्रोपर्टिज पनि सेटिस्फाई गर्छ कसरी गर्छ अहिले डिस्कस गर्छौँ पछि भेरिफाई गर्छ है and also it avoids the difficulties and complications that arise in the treatment of relativistic particles. So helicity is sufficient to describe both properties, orbital and spin parts of fermions. Helicity is invariant under rotations. I will verify this later. Helicity is invariant under rotations. Lorentz transformation यो property एकदमै important भएर आउँछ भनेको रेडिभिटीको प्रोपर्टिजलाई यसले एकोमोडेट गर्छ एड्रेस गर्छ and so states can be constructed with a definite with fixed j and helicities. This is total angular momentum. Helicity is invariant under rotations. Therefore, the states can be constructed with a fixed j and helicities. Just the nature of helicity ko parallel anti-parallel duita matra हामीले in the case of ordinary rotation रोटेसनलाई मैले ordinary rotation भनेको classical mechanics जस्तो हाम्रो rotation लिन्छौ नि in the case of ordinary rotation in 3-dimensional space the direction of momentum changes but the helicity remains unchanged. We will also verify this and the important properties is another property the helicity is well defined also for massless particle. And so there is no need to separate treatment for massless particle. So this is defined. This is well defined for massless particle. You can also use this for the particles that have mass. So you don't need separate treatment for massless particles if you take helicity. Okay. अब केही अप्ठ्यारा प्रोपर्टिजहरू पनि मैले यहाँ राखेँ यी प्रोपर्टिज मध्ये एउटा प्रोपर्टी हामी भेरिफाई गर्छौँ अरू प्रोपर्टिज हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ है under space reflection, obviously this refers to parity. Under space reflection about the origin, the helicity of a moving particle changes sign, obviously, because it is a space reflection. So it addresses a parity operation, okay? Parity like care gardo रहेछ. So this is important part. We will discuss it in the field theory. अब हामी फिल्ड थ्योरी हामीलाई थाहा छ हाम्रो सिस्टमलाई हामीले रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउनुपर्छ लरेन्स ट्रान्सफर्मेसनमा जानुपर्छ so when a Lorentz transformation is applied in a particular direction कुनै एउटा directionमा the magnitude of p changes obviously magnitude of p changes and in some cases the direction of p also particularly if the particle is massless. Okay, just to remember this, we will discuss it in a whole class. एउटा पुरा क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ पछि फेरि मैले एउटा लाइन जोडेँ यसमा if the direction of p is not reversed यहाँ के भने थियो सुरुमा when a Lorentz transformation applied in the direction of p magnitude of p changes. This is about magnitude and in some cases the direction of p also if it is massless if the particle is massless if the direction of p is not reversed direction change नभएको केसमा the helicity remains unchanged
under Lorentz transformation. So this is important part. We have to verify this, considering other field properties. यो पार्ट चाहिँ हामी गर्दैनौँ एक्चुअली है. हाई एनर्जी फिजिक्समा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. The helicity states are directly related to individual polarization properties of the particles. Individual polarization properties of particles. If you have a n number of n fermions in different states, then you can deal polarization properties of individual particles, Dirac particles, and hence convenient for the polarization study over the conventional formulation of or formalism of choosing a reference frame with a fixed quantization axis. So you can deal each and every particles to address its polarization states with the help of helicity. So helicity with the help of helicity states, because it is directly related to the polarization states. Okay, so these are the properties. केही propertiesहरु हामीले हेर्यौं हेलिसिटीको के हुँदो रहेछ. अहिलेसम्म हामीले हेलिसिटी कन्जर्भ क्वान्टिटी रहेछ, खास गरी डिरेक्ट पार्टिकलको लागि चाहिँ हेलिसिटी कन्जर्भ हुँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ हेर्यौं. त्यसको आइगन भ्यालु प्लस माइनस 1 हुँदो रहेछ हेर्यौं, डिरेक्सन यसरी अपोजिट जाँदो रहेछ हेर्यौं. त्यति मात्रै भेरिफाई गर्यौं. त्यो सँगसँगै पछि हेलिसिटीको धेरै प्रोपर्टिजहरु हुँदा रहेछन्, त्यो इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा डिस्कस गर्यौं. अब हामी न्यूट्रिनोमा अप्लाई गरौँ यो हेलिसिटी प्रोपर्टीलाई. न्यूट्रिनोको जनरल सोलुसन हामीले निकालेका छौं. सो you can go through the slides. अगाडि हामीले डिस्कस गरेको स्लाइडमा तपाई जान सक्नुहुन्छ. मैले एकैचोटी लेखेँ. The bispiral amplitudes of neutrinos are. हामीले एउटा क्लासमा यो सबै निकालेका थियौं. Okay, these are the amplitudes, bispiral amplitude. So this is for the neutrino having positive energy with spin up, and this is for negative energy spin up, and both are for spin down with positive and negative energy. So these are bispiral amplitudes of neutrino. Obviously this neutrino is massless neutrino. We have considered massless neutrino. यो सबै bispiral amplitude चाहिँ डिरेक्ट इक्वेसनको सल्युसन्स आएको हो न्यूट्रिनोको लागि. So you know this. Okay. यहाँबाट थोरै अगाडि बढौं. You also know gamma 5. Gamma 5 is the combination all gamma. If you do, you know gamma 1, what is gamma 1, gamma 2, gamma 3, and gamma 4, and this is actually gamma 5. In matrix form, it is in this form. Gamma 5 square equals to I. You can verify this. यस्तो खालको सानो क्वेशन्सहरु एक्जाममा आउने गर्छ एउटा. When we operate, अब के गरौँ भने यो gamma 5 भने किन राख्यो, यो कम्बिनेसन किन राख्यो, यसको किन काम भयो भन्ने कुरा अहिले डिस्कस गरौँ. न्यूट्रिनोको लागि हामी कुनै एउटा bispiral amplitudeमा gamma 5 ले अपरेट गर्छौं. We operate gamma 5 with U1. Gamma 5 U1. यो gamma 5 भयो, यो U1 भयो. हामीले अगाडि निकालिसकेका छौं. अब यो म्याट्रिक्स हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने सिम्पली यस्तो आउँदो रहेछ है. 4 क्यान्सल हुन्छ, 1 मात्रै बाँकी रहन्छ यसमा है. अब यहाँ हेरौं त यो के हो, 1 upon square root of 2. यो पार्ट यति पार्ट मात्रै चाहिँ हामी U1 नै आयो. यो पार्ट U1 नै आयो है, माइनस भएर आयो हुँदो रहेछ. So this is minus U1. यसको मतलब के हो भने यसको आइगन भ्यालु माइनस तिर गयो. फेरि म अर्को स्लाइडमा डिस्कस गर्छु. त्यस्तै हामीले गामा 5 मैले एकैचोटी U4 लाई अपरेट गरे. This is your U4. यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिए भने सरी यहाँ माइनस यहाँ हुनु पर्छ है. यो माइनस छुट्या छ यो स्लाइडमा. ओके. सो हामीले U1 लाई गर्यौं, त्यसपछि U4 लाई गर्यौं. U4 लाई गर्दा पनि त्यस्तै खालको माइनस आयो, U4 नै आयो. ओके. अब यसको मिनिङ यसो सोचौं. When you applied gamma 5 to this bispiral amplitude, you get minus U1. So U1 refers to U1 भनेको के हो? U1 भनेको पोजिटिभ एनर्जी स्टेट भएको पार्टिकलको जसको स्पिन अप छ, त्यो स्टेटको बाइस्पिरल एम्प्लिट्युड है. यो पोजिटिभको अपको एउटा हामीले यो भेरिफाई गरेका थियौं. अर्को के गरेका थियौं? U4. अब के हो भनेर विचार गर्दा U4 चाहिँ पोजिटिभको होइन नेगेटिभको.
U3 र U4 नेगेटिभ एनर्जी स्टेटको हुन्छ। यसको स्पिन पनि डाउन हो। यहाँ हेरौँ त गामा 5 U1 पोजिटिभ हो, यो नेगेटिभ हो। गामा 5 U1 पर्टिकुलरली अप स्पिन, यो डाउन स्पिन हो। तर यिनीहरूले यील्ड गर्ने जुन प्रोपर्टी छ नि, प्रोपर्टी चाहिँ सेम छ है। त्यस्तै हामीले अर्को U2 र U3 लाई सिमिलर त्यस्तै खालको गर्यौँ भने यहाँ हामी के देख्छौँ भने गामा 5 U2 इक्वल्स टु प्लस U2, गामा 5 U3 इक्वल्स टु प्लस U3। यहाँ यो पनि अघिको जस्तै पोजिटिभ इनर्जी स्टेट स्पिन डाउन, नेगेटिभ इनर्जी स्टेट स्पिन अप। भनेको त गामा 5 ले के गर्दिदो रहेछ भने गामा 5 ले अपरेट गरे भने U1 र U4 को रिलेसन जुनको स्पिन पनि अपोजिट छ, इनर्जी आइगन भ्यालु पनि अपोजिट छ। रिलेसन चाहिँ सिमिलर आइगन भ्यालु प्रोड्युस गर्दो रहेछ। त्यस्तै 2 र 3 ले पनि सिमिलर, जसको चाहिँ इनर्जी र स्पिन स्टेट्स डिफरेन्ट प्रोड्युस गर्दो रहेछ है। यसको मतलब it can be seen that the behavior of spinor means these are by spinor, these are spinor U4, spinor of neutrino under gamma 5 operator define its chirality. Chirality means handiness, preferredness. यो यस्तो छ भने अर्को यस्तो हो, यो U1 हो, यो U4 हो। These are mirror image, but these are non-superimposable mirror image. You need to have one set of operation or sets of operation to make it superimposable. यहाँ एउटा हामीले एउटा अपरेसन यस्तो गर्यौं भने यो सुपरिम्पोजिबल हुन्छ होला है। So you saw that the behavior of spinor of neutrino under gamma 5 operator define its chirality. It is negative for U1 and U4 and it is positive for U2 and U3 as shown in equations, these equations. Okay, now I will briefly discuss about the chirality. Chirality लाई राम्रोसँग र chirality को तीनटा स्लाइड मैले यहाँ राखेको छु। यो तीनटा स्लाइड मध्ये केही कुराहरु मात्रै हामीले हाम्रो कपीमा लेख्दा हुन्छ, अरु कुरा जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हो। Because you need chirality if you study high energy physics. Even in 4th semester you need lots of chirality. इलेक्ट्रोनिक सिमेट्री ब्रेकिङमा chirality को धेरै कुराहरु चाहिन्छ है, खास गरी वीक फोर्सलाई डिल गर्दाखेरि। Okay, so you know this is the definition of chirality. An object that is not superimposable on its mirror image is termed as chiral object. हामीले chirality किन डिस्कस गर्न थाल्यौं भने न्यूट्रिनो को बाइस्पिनरमा हामीले गामा 5 अपरेट गर्दिदाखेरि गामा 5 ले chirality property, गामा 5 अपरेसनले चाहिँ chirality property लाई एडभोकेट गरिरहेछ। त्यसैले हामीले chirality को कुरा म्याथमेटिकली अथवा यसलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ फिजिक्समा किन इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा डिस्कस गर्नलाई। An object that is not superimposable on its mirror image is termed as chiral object. You know this. This is very simple definition. सबैले यसरी बुझ्छन्। तर फिजिक्सको स्टुडेन्टले अलिकति अथवा म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्टले अलिकति आइसोमेट्रीको टर्मबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ, इन टर्म्स अफ रोटेशन्स एन्ड रिफ्लेक्सनबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई नै छोड्दिएँ, तपाईहरु आफ्नो किसिमले बुझ्न कोसिस गर्नुस्। I strongly suggest to go to the details of chirality. यहाँ के भनेको छ भने माथि a figure, a structure is said to be chiral if and only if its symmetric group, symmetric, you know symmetric group, Lie groups मा भएको सबै ग्रुपहरु symmetric group हो नि। त्यहाँ 28 डिफरेन्ट ग्रुप्सहरु छ ली अल्जेब्रामा। तपाईले अर्थोगोनल ग्रुप पढ्नु भएको छ, स्पेशल युनिटरी ग्रुपहरु पढ्नु भएको छ, स्पेशल अर्थोगोनल ग्रुपहरु पढ्नु भएको छ, ग्रुप थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टरमा पढाएको छौं हामीले है। इभन SU2, SU3 पनि थोरै पढ्नु भएको छ। So a figure is said to be chiral if and only if its symmetric group contains at least one orientation reversing isometry, not symmetry. This is isometry. Isometry is something different. I strongly suggest to go through the Google and type isometry and try to understand it. This is a mathematical term and this is a subject of different discipline. Orientation लाई चाहिँ यसले रिभर्स गर्छ है, त्यो सिमेट्रिक एटलिस्ट एउटा ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ यसले रिभर्स गर्छ। Chirality भनेको वास्तवमा के हो भने सिस्टमेटिक ल्याक अफ पर्टिकुलर प्याटर्न, एउटा कुनै प्याटर्नको सिस्टमेटिक ल्याक भइदियो भने काइरल अब्जेक्ट देखिन्छ। हेरौँ न हाम्रो हात किन यस्तो हो, हाम्रो जुत्ता किन, हाम्रो खुट्टा किन मिरर इमेज जस्तो देखिन्छ।
इभन हामीले यहाँ बिचबाट ब्रेक गऱ्यो भने आइज भयो, नोज भयो, मिरर इमेज जस्तो देखिन्छ। नेचरले यो बल्की स्केलमा मात्रै होइन, मोलिकुलर स्केलमा जाउँ त अथवा भनौँ प्लान्टमा जाउँ, एनिमलहरूमा जाउँ, धेरै ठाउँमा काइरालिटीलाई प्रिफर गरेर देखिन्छ। लिप्सहरू, स्टिमहरू, क्लाउडको नेचरहरू, फ्र्याक्टल डाइमेन्सनमा काइरालिटी ह्युज डिफ्रेन्ट क्लासेस अफ काइरालिटी हुन्छन् है। So this is defined in terms of orientation. Orientation reversing भइदियो भने चाहिँ रिभर्सिङ आइसोमेट्री भइदियो भने मैले जस्ट यो आइसोमेट्रीलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि जस्ट यो सपोज एउटा तपाईँसँग म्याट्रिक्स छ अथवा एउटा सिम्पल भेक्टर छ, म्याट्रिक्स भन्नुपर्छ छ भने यो आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन भनेको योसँग यो भेक्टर जुन हो नि हाम्रो टार्गेट हो, यसलाई हामीले अर्थोगोनल म्याट्रिक्ससँग हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ र यो बी चाहिँ यस्तो किसिमले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसले भेक्टर प्रड्युस गरोस्। यसको मतलब V is a vector, B is a vector, and you are making this vector with the help of this orthogonal matrix. Okay, so important thing is to make it, you need a determinant of A. यसको A को determinant either 1 or plus minus 1. यो म्याथमेटिक्समा पहिलेदेखि थियो। हेलिसिटीको आइगन भ्यालु +1 -1 त पछि डिरेक्टली पत्ता लगाउनु भएको। म्याथमेटिक्समा 17th centuryदेखि थियो यो है। इफ इट इज -1 the isometry is called orientation reversing, otherwise it is orientation preserving. Reverse पनि गर्छ, preserve पनि गर्छ। preserve भनेको त्यही मेन्टेन गर्छ। Okay, so chiral objects do not have, you have to remember this, I will verify this in field theory. Okay, so chiral objects do not have any reflective symmetry elements. Reflective symmetry elements हुँदैन यसको, but may have rotational symmetry axis. Rotational symmetry axis यसले सो गर्छ। अघि भनेकै कुरालाई यहाँ लेखेको रहेछ, an object is chiral if and only if it lacks an axis of improper rotation followed by a reflection. यो भन्छ नि त यसरी, यसको मिरर इमेज यो, तर यिनीहरू chiral object होइनन्, they are chiral, नन सुपरपोज्ड मिरर इमेज भयो। तर यहाँ हामीले एउटा अपरेसन यस्तो गर्यौँ भने यसको के भयो, यसको सपोज यहाँ बिचबाट यसरी एउटा एक्सिस बनाऊ कुनै डिरेक्सनमा, त्यो एक्सिसलाई हामीले यसरी गरिदियो भने डिरेक्सन चेन्ज भयो। अब हामी यतातिर लगिदियौँ भने त्यो चाहिँ सुप्रिम्पोजिबल भयो है। यसको मतलब यो यही नै हामीले improper rotation followed by a reflection. It lacks an axis of improper rotation, lacks of some systematic axis हो chirality भनेको है। यो मोलिकुलर लेभलमा र त्योभन्दा पनि फन्डामेन्टल पार्टिकलको लेभलमा chirality धेरै देखिन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ नि त, न्युट्रिनोजहरु सबै न्युट्रिनोजहरु लेफ्ट ह्यान्डेड हुन्छन्, सबै एन्टी न्युट्रिनोहरु राइट ह्यान्डेड हुन्छन्। नेचरली नै त्यस्तो, न्युट्रिनो भनेको जहिले लेफ्ट ह्यान्डेड, एन्टी न्युट्रिनो राइट ह्यान्डेड। किन त्यस्तो भयो है? त्यसको लागि थ्योरी चाहियो, भेरी प्रुफ गर्नु पर्यो। थोरै मैले केमिस्ट्रीमा डिस्कस गर्न खोजेँ, बायोलोजी केमिस्ट्रीमा। इट हेज एक्सटेन्सिभ एप्लिकेसन दिस काइरालिटीलाई वास्तवमा त्यहाँ केमिस्ट्रीमा चाहिँ इनान्सियोमर भनेर भनिन्छ। यी मोलिकुलहरु छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोलिकुल, एमिनो एसिड त डिएनए को बिल्डिङ ब्लक नै हो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यिनीहरूले काइरल प्रोपर्टी एक्जिबिट गर्छ। यिनीहरू आइदर चाहिँ यो डी टाइपको हुन्छ अर यल टाइपको हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज अर क्लकवाइज है। Many biologically active molecules are chiral, including this is very important molecule, you know this. The interesting कुरा के पाइयो भने हाम्रो यो लिभिङ बिइङ्सहरु छ नि, भनेको लाइफ एक्जिस्ट हुने जस्तो खालको होस्, एनिमल होस्, बर्ड्स होस्, यसमा पाइने जति पनि एमिनो एसिड्सहरु छन् र जति पनि सुगरहरु छन्, तिनीहरु पर्टिकुलर टाइपको काइरालिटी लिएर बसेका हुन्छन्। भनेको कि त डी टाइपको हुन्छ कि यल टाइपको हुन्छ, प्रिफर्ड गरे हुन्छ। लाइफको लागि चाहिँ प्रिफर्ड काइरालिटी हुन्छ। अब सपोज भनौँ डी सुगर हाम्रो बडीमा छ, सबैको बडीमा छ, डी सुगर 99.9% चाहिँ डी सुगर छ, त्यसले डोमिनेट गर्छ। भन्दै यल सुगर कहाँ गयो त? नेचरले त दुईटै सुगर बनाउनु पर्ने हो, त्यो यल सुगर कतातिर छ? यो बिग क्वेसन हो है। Chirality is of great interest in chemistry because of its applications to stereochemistry in all disciplines, organic, inorganic, physical. In biochemistry, it is extremely important.
यो अघि भनेकै कुरा interestingly, all up to 99% amino acids and sugars are found to D and L, amino acid D and sugar L type in biological system. So origin of homochirality, एउटै खालको जुन प्रिफरेन्स जुन आयो नि किन आयो इज अ सब्जेक्ट अफ हट डिबेट न्युट्रिनो पनि त त्यही हो न्युट्रिनो लेफ्ट ह्यान्डेड हुन्छ एन्टी न्युट्रिनो राइट ह्यान्डेड हुन्छ सबै त्यो त हामीले एक्सपेरिमेन्टली पनि थ्योरिटिकली पनि थ्योरिटिकली हामीसँग ल हामीले इस्टाब्लिस गरौँ एक्सपेरिमेन्टली त धेरै पहिले त्यो देखिएको साइन्टिस्ट आर लुकिङ फर फन्डामेन्टल रिजन्स द्याट फेभर द काइरलिटी अन लाइफको लागि चाहिँ प्रिफर टाइपको काइरलिटी लाइफले प्रिफर टाइपको पर्टिकुलर टाइपको काइरलिटी फेभर गर्दो रहेछ ओके now move to physics. The chirality of a particle is right-handed if the direction of its spin is the same as the direction of a motion, otherwise it is opposite. You know this. You also know this. Experimentally, it is found that all neutrinos are left-handed and all antineutrinos are right-handed. Okay? Obviously, यसमा चाहिँ symmetry transformation, parity violation हुन्छ. हामीले भेरिफाई गरेका छौँ बिएससीमा हामीले धेरै पढाएको छौँ. ओके. मैले यहाँ थोरै यो विक फोर्सको केसमा खास गरी विक फोर्स जब जब चाहिँ कम्बाइन्ड फर्ममा थियो विक फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा भएको थ्योरी भनेको इलेक्ट्रोइक थ्योरी हो सो यो थ्योरीको बेसिस नै काइरल सिमेट्री इलेक्ट्रोइक थ्योरी इज अ ब्युटिफुल एक्जाम्पल अफ काइरल सिमेट्री इट इज बिकज अफ युनिक प्रोपर्टिज अफ विक फोर्स यो हामी फोर्थ सेमेस्टरमा यसको धेरै नै डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ डेराइभ गर्छौँ है पार्टिकल फिजिक्समा So, because you know, weak force is very unique. And it's out of force, gravitational force, electromagnetic force, strong force, or weak force. Weak force back or तीनटा force को चाहिँ bound state solution हुन्छ. Weak force को bound state solution छैन. जस्तै gravity को bound state solution भनेको स्टार होला, planetsहरू होला है. Gravity ले गरेर stable हुने solution. Electromagnetic को obviously neutral एटमहरू अथवा मलिकुलहरू है स्ट्रङ फोर्सले गरेर न्युक्लियस चाहिँ स्टेबल हुन्छ बाउन्ड स्टेट सल्युसनहरू छ तिनटैको विक फोर्सको बाउन्ड स्टेट सल्युसन छैन त्यस्तै तीनटा फोर्सहरू को बोजोनहरू हुन्छ नि ती बोजोनहरू मासलेस हुन्छन् तर विक फोर्सको बोजोन विक फोर्सको फोर्स फिल्डको क्वान्टा म्यासिभ हुन्छ एकदमै धेरै मास हुन्छ त्यसको जीबीको अर्डरमा यु अल नो दिस सो विक इन्टरेक्सन इज युनिक बिकज अफ फलोइङ क्यारेक्टर इट इज द ओन्ली इन्टरेक्सन क्यापेबल अफ चेन्जिङ फ्लेभर अफ द क्वार्क्स युलाई डीमा एउटै जेनेरेसनमा है विदिन द जेनेरेसन यु विल स्टडी दिस इन पार्टिकल फिजिक्स प्रोबाब्ली यु नो दिस बिएससीमा पनि यो इन्ट्रोड्युस भएको छ It is the only interaction capable of changing flavor of the quarks. कुरा अब quark को flavor लाई change गर्न सक्छ यदि त्यहाँनिर weak force ले mediate गरिरहेको छ भने. It is the only interaction which violated. You know this. You have verified this. You know several experiments of P and CP violation. It is propagated by short-lived carrier particles. Short-lived, very short-lived, 10 to the minus 21st second. Carrier particles that have significant masses. Mass चाहिँ एकदमै बढ्दा हुन्छ त तपाईलाई थाहा छ propagated by short-lived particle those particles are either Z that is neutral and W plus minus र Z तीन खालको हुन्छ positive current पनि हुन्छ negative current पनि हुन्छ neutral current पनि हुन्छ so these are the current propagated in the field which is short-lived it does not produce bound state okay I have already discussed it no binding energy bound state solution छैन यसको okay so यो स्लाइडमा यति मात्रै मैले राखेँ यिनीहरुको लाग्रान्जियन पछि हामी पढ्छौं फिल्डमा पनि केही इन्ट्रोड्युस गर्छौं दुईटा टर्म यो एउटा टर्म चाहिन्छ हामीलाई अरु टर्म हामी पार्टिकल फिजिक्समा डिस्कस गर्छौं दिस इज द लाग्रान्जियन अफ इलेक्ट्रोविक फोर्स इलेक्ट्रोविक लाग्रान्जियन यसमा चारवटा सेक्टर हुन्छ एउटा फर्स्ट सेक्टर इन्टरेक्सन सेक्टर हो सेकेन्ड सेक्टर फर्मियोनको लागि हो स्ट्यान्डर्ड मोडल फर्मियोन है विदिन स्ट्यान्डर्ड मोडल दिस इज फर द हिग्स सेक्टर हिग्सको लागि हो यो चाहिँ इकावा कपलिङको लागि इकावा कपलिङको लागि हो इन्टरेक्सन चाहिँ यसले केयर गर्छ
सबै खालको इन्ट्राक्सन यसले केयर गर्छ अभियसली अब कपलिङ भनेपछि यहाँ पनि इन्ट्राक्सन पार्ट हुन्छ र यो इक्वेसनको बेसिस नै काइरलिटीको फ्रेममा यो लाग्रान्जियन इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ र यसको जेनरल सल्युसन त्यो कन्डिसनमा जेनरल सल्युसन डेराइभ गरिन्छ अब हामी यो काइरलिटीको इम्पोर्टेन्स र काइरलिटीको युजेसहरू डिस्कस गऱ्यौँ तीनटा स्लाइडमा नाउ वी रिटर्न ब्याक टु द काइरलिटी अफ न्युट्रिनो जुन अगाडि हामी डिस्कस गरेका थियौँ नि त्यहीँनिर हामी जान्छौँ ओके let's take Dirac equation for neutrino. Neutrino is massless, that's why second part is 0. खाली first part मात्रै लेख्यौँ Dirac Hamiltonian C alpha dot P. Okay. अब एकैचोटि मैले के गरेँ भने पटक गरिसकेको छ अगाडि है considering plane of solution this relation can be expressed in terms of bispheral amplitudes. सल्युसनलाई साईलाई चाहिँ हामी ट्र्याक गरिदियौँ त्यसलाई फिल्टर आउट गरिदियौँ भनेको त्यसको आइगन भ्यालु अथवा कोफिसिएन्टलाई मात्रै लियौँ भने सी यो पार्टबाट सी अल्फा डट पी बाइस्फेरल एम्प्लिट्युड ई बाइस्फेरल एम्प्लिट्युड यो रिलेसन आउँछ दिस इज यु अल नो दिस So now we write this term alpha dot p in terms of Dirac spin matrices. किनभने हेलिसिटी इन्ट्रोड्युस गर्नु छ सबभन्दा पहिले त सिग्मा प्राइममै लेख्नु पर्यो सो you know we have defined alpha or say this with only spatial part as this to make it relativistically invariant and also this I have taken this from previous slide जहाँ हामीले relativistically invariant verify गरेका छौँ नि त्यहाँनिर हामीले यो Dirac spin matrices चाहिँदो रहेछ भनेर भन्यौँ यो कुरा सब्स्टिट्युट गरिदियौँ भने यहाँ यो अल्फा डट पी को ठाउँमा यसरी सी अल्फा डट पी को ठाउँमा यो आउँदो रहेछ गामा 5 को ठाउँमा मैले लेखेँ है आउँदो रहेछ किनभने गामा 5 को लागि बाइस्फेरल एम्प्लिट्युडसँग जुन हाम्रो इक्वेसन्स थियो आइगन भ्यालु इक्वेसन त्यो हामीले डेराइभ गरिसकेका छौँ सो व्हाट आई वान्ट इज यु क्यान डु इट इन सेभरल पेजेस यु शुड स्टार्ट फ्रम दिस ट्राई टु फाइन्ड दिस using all argument that you have done all things that you have done before अब यसैलाई लङ क्वेसन सोधिदियो भने त हामीले कुरो यो सबै कुराहरु गर्दै जानु पर्यो substituting 6 in 5 you get finally you get this one simplifying you get it has sigma prime dot p gamma 5 u alpha u alpha this is you know this is the Helicity operator. Okay, and you also know the eigenvalue of Helicity operator is either plus or minus with the magnitude of P. P is obviously there. And you also know energy of neutrino is simply, you पनि हामीले अगाडि गरेछ neutrino को workout हेर्यो भने you know this is simply PC. So substitute these two, what you get gamma 5 u alpha equals to plus minus u alpha. This is the same relation that you obtained before. अगाडि हामीले बाइस्फेरल एम्प्लिट्युडै लिएर त्यो म्याट्रिक्सै लिएर कलम म्याट्रिक्सहरु लिएर गरेको कुरालाई कम्बाइन्ड फर्ममा एकैचोटी हामी डिराक इक्वेसनबाट पाउँदो रहेछौं ओके अब यसलाई हामीले केही प्ले गरौँ एउटा पोजिटिभ साइन लियौं एकचोटी नेगेटिभ पोजिटिभ साइन लियौं पहिले पोजिटिभ मात्र लिएर यसलाई यता ल्यायौं भने 1 minus gamma 5 u alpha equals to 0 so this is from positive sign त्यसै नेगेटिभ लिएर बिचमा प्लस हुँदो रहेछ पहिले यसैलाई गरौँ now we substitute this in equation 7 equation 7 मा substitute गर्यो भने यसमा equation 7 नै राख्यो ओके substitute गर्यो भने के हुँदो रहेछ भने प्लस हो त्यसैले यो माइनस चाहिँ यसबाट जाँदो रहेछ ओके so if the spinor has positive energy plus pc for neutrino equation 9 can be satisfied only when the spin points opposite to the momentum. यो भनेको के हो which is left-handed state. So that's why all neutrino that we observe possesses negative helicity. This means all neutrinos are left-handed and all antineutrinos are right-handed. यो स्लाइडमा विचार गर्ने पछि आफूले पढ्दा क्लियर हुने सबैजना है त्यसैगरी हामीले फर नेगेटिभ एनर्जी
For negative energy, obviously minus Pc, the spin is parallel to the momentum, or spin projection is along the momentum, which is called right-handed or positive helicity. Okay, so you can derive this property through the formulation given by Dirac. यो न्युट्रिनोहरूको हेलिसिटी चाहिँ डिरेक्टली फर्मुलेट गर्नुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 16-17 वर्ष अगाडि एक्सपेरिमेन्टली पाएको हो र त्यहाँ पजलिङ थियो किन चाहिँ न्युट्रिनोहरू सबै एक खालको हुन्छन् लेफ्ट ह्यान्डेड अर्को एन्टी न्युट्रिनोहरू किन कहाँनिर मिस भयो नेचरले त न्युट्रिनो एन्टी न्युट्रिनो इक्वल एमाउन्टमा बनाउनु पर्ने हो किन चाहिँ प्रिफरेन्स यस्तो भयो भन्दा त्यो प्रिफरेन्सको थ्योरी डिरेक्टली प्रपोज गर्नुभएको त्यस्तै टेकिङ नेगेटिभ साइन अघिकै कुरालाई नेगेटिभ साइन लिने बिचमा प्लस हुन्छ त्यही इक्वेसनमा राख्यौँ भने अघिकै कुरालाई मैले पोजिटिभ हेलिसिटीको लागि यहाँ लेखेँ इफ द स्पाइनर has positive energy for neutrino equation 10 can be satisfied only when the spin parts parallel to the momentum which is right-handed state called a neutrino otherwise it is negative helicity anti-neutrino. Okay, so therefore the spin which is along P is called right-handed. Spin projection along P is called right-handed or positive helicity. Otherwise, it is negative. Okay. So you have this sort of relation U alpha equals to plus minus gamma 5 U alpha. Correspond to this, you can write wave function. Your bispecific amplitude wave function exponential part हुन्छ exponential मा plus minus energy पनि plus minus जस्तो भएर आउँछ. You know this if you look at the previous slides in which we discussed about the solution of Dirac equation. त्यो स्लाइडमा हामीले हेर्यौँ भने यसैको करस्पोन्ड हामीले वेभ फंक्सन पनि लिन सक्छौँ. अब यी वेभ फंक्सनहरु अल्टिमेटली चाहिँ दुईटा पोसिबिलिटी छ नि त राइट ह्यान्डेड र लेफ्ट ह्यान्डेड दुईटै पोसिबिलिटीलाई सम गरे भने जनरल सल्युसन हुन्छ. So psi alpha is actually the all possibilities for neutrinos. हामीसँग न्युट्रिनोजहरु छ भने त्यो न्युट्रिनोजहरुको काइरालिटीको एड्रेस गर्ने जनरल सल्युसन चाहिँ सम अफ द वेभ फंक्सन्स हुनु पर्यो है. त्यस्तै हामीले जसरी बाइस्पेयर एम्प्लिट्युडलाई हामी अपोजिट गर्थ्यौ नि राइट ह्यान्डेडलाई र लेफ्ट ह्यान्डेडलाई जुन किसिमले जान्थ्यो त्यही इक्वेसन पहिले नेगेटिभ लियौं है र नेगेटिभ लिइसकेपछि यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं र एड गर्यौं. सबट्र्याक्ट गरिदिए भने r मात्रै बाँकी रहला, एड गरिदिए भने l मात्रै बाँकी रहला. So with the help of simple algebra you can get a wave function for right-handed and left-handed in terms of psi alpha. Obviously in terms of that should be in terms of gamma 5 which address the chirality property. Equation 13 about relation important relation हो. यो relation पछि पनि हामी युज गर्छौं फिल्डमा पनि हाई एनर्जीमा त एक्सटेन्सिभली युज हुन्छ पार्टिकल फिजिक्समा पनि थोरै युज गर्छ. So thus the operator half 1 minus gamma 5 यो टाइपको छ भने this projects out the right-handed state of neutrino. We are discussing about neutrino, whereas if it is plus in between 1 and gamma 5 it advocates the left-handed state. Okay, अब केही कुरा फेरि म यहाँ केही प्रोपर्टिजहरु यहाँ मेन्सन मात्रै गर्ने भए. The electroweak theory हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौ नि जब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र वीक फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा हुन्थ्यो नि त्यो बेलासम्मको थ्योरी लाई इलेक्ट्रोविक थ्योरी भनौं. दिस इज एन एक्जाम्पल अफ काइरल थ्योरी. दिस इज एक्चुअली काइरल थ्योरी. म्याथमेटिशियनहरुले इलेक्ट्रोविक थ्योरी आउनुभन्दा पहिले धेरै पहिले 200 वर्ष जस्तो अगाडि काइरल थ्योरीमै यो कुरा एक्सप्रेस गरेका रहेछन् तर डिफरेन्ट वेले डिफरेन्ट सिम्बल युज गरेर है. त्यसलाई नै अब्दुल सलाम वाइनबर्गले स्टिफन वाइनबर्ग र अब्दुल सलामले चाहिँ म्याथमेटिकली भेरिफाई गर्नुभयो, एक्सपेरिमेन्टली पनि भेरिफाई भयो र इमिडिएटली 6 years पछाडि नोबेल प्राइज पाएको इलेक्ट्रोविक युनिफिकेसनमा. So originally it is assumed that the neutrino were massless and only assumed the existence of left-handed neutrinos
along with their complementary right and anti-neutrino धेरै पछि डिस्कभर भयो अलि डिस्कभर गर्न अलि गाह्रो थियो है न्युट्रिनोजहरु थुप्रै डिस्कभर भयो त्यो न्युट्रिनो मात्रै हुन्छ भन्ने बिलिभ गरिएको थियो तिनीहरुको मास पनि 0 हुन्छ भन्ने बिलिभ गरिएको थियो तर अहिले हामीले के थाहा छ भने एन्टी न्युट्रिनो पनि प्रशस्त हुन्छ अथवा हुन्छन् एक्जिस्ट गर्छन् र यो दुईटै मासलेसमा होइन कि मास हुन्छ यिनीहरुको मास हुने भइसकेपछि काइरल प्रोपर्टीले यसलाई एड्रेस गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा डिस्कस गर्न मैले यहाँ राखेको Chirality is extremely important to discuss neutrino oscillations. You will study neutrino oscillation in 4th semester. Neutrino oscillation को details, neutrino को mass eigenstates हरु फरक हुन्छन् र कसरी चाहिँ तिनीहरुको बीचमा oscillation हुन्छ different generation को neutrino हरु है त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं. So after the observation of neutrino oscillations which imply the neutrinos are massive like all other fermions, neutrino possesses mass. The revised theories of the electric interaction now include both right and left-handed neutrino. पहिले left-handed मात्रै include गरेको थियो neutrino को लागि. However, it is still a chiral theory and it does not represent parity symmetry. Parity violation चाहिँ obviously हुन्छ. Massलाई include गर्दा पनि the exact nature of neutrino is still unsettled. किनभने नि त्यो मेजोना न्युट्रिनो र डिरेक्ट न्युट्रिनोको बीचमा डिबेटै छ. यो स्ट्यान्डर्ड मोडल न्युट्रिनो चाहिँ डिस्कभर भएको छ. स्ट्यान्डर्ड मोडल न्युट्रिनो भनेको इलेक्ट्रोनसँग म्युओनसँग र टाउनसँग एसोसिएट भएको तीनटा न्युट्रिनो हुन्छ नि. तीनटा न्युट्रिनोको तीनटैको एन्टी न्युट्रिनो पनि हुन्छ. 3 दुना 6 भयो. यो कुरा चाहिँ सेटल डाउन भएको कुरा हो. त्यो बाहेक केही प्रोपर्टिजहरु हाई एनर्जी फिजिक्समा अर्को खालको डाइरेक्ट टाइपको न्युट्रिनो अथवा मेजोना टाइपको न्युट्रिनोले एड्रेस गरिरहेछ थ्योरेटिकली. And that is, those are beautiful theories, but not yet verified through the experiment. It is therefore, there is something that need to be addressed regarding neutrino oscillations. That's why, त्यसैले त न्युट्रिनोमा अहिले पनि त्यति धेरै रिसर्च भइरहेछ. न्युट्रिनोको हामीले हेर्ने हो भने सुरुदेखि हेर्ने हो भने न्युट्रिनो मात्रैमा 5 वटा नोबेल प्राइज दिइसकेको छ. 5 नोबेल प्राइज पर्टिकुलर न्युट्रिनो. तर त्यसको जेनेरेसन भनेको लेप्टोन्स देखि हेर्ने हो भने 13 वटा नोबेल प्राइज छ. जसमा इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी देखि नै भनौं न जे थम्सनले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो त्यहाँदेखि नै पछाडी सिक्वेन्सली हामीले लेप्टोनिक फिल्डमा हामीले हेर्यौं भने डिस्कभरीहरुमा टोटल त्यसमा 13 नोबेल प्राइजेस देखिन्छ. त्यसमा 5 नोबेल प्राइजेस इज ओन्ली फर न्युट्रिनो. It is still unsettled. Exact nature of the neutrino is still unsettled, and so the electronic theories that have been proposed are somewhat different and most accommodate, and all of them, or mostly they accommodate the chirality of neutrinos in the same way as was already done for the other fermions. Okay, so today we discuss about the chiral property or helicity, or what is the meaning of helicity and how helicity properties yield chiral property for massless neutrino with the help of bispheral amplitude. कसरी chiral property देखियो, हेलिसिटी को केही प्रोपर्टिजहरु हामीले डिस्कस गर्यौं, केही कुरा भेरिफाई गर्यौं, त्यसपछि गामा 5 लाई हामीले एस्टाब्लिश गर्यौं, यसले chirality देखाउँछ भन्ने, र गामा 5 को डिफरेन्ट फर्म 1 माइनस or 1 प्लस गामा 5 त्यो फर्म ले chirality लाई एड्रेस गर्छ भनेर जनरल सल्युसनहरु हामीले लेख्यौं. psi r र psi l को लागि, लेफ्ट ह्यान्डेड र राइट ह्यान्डेड. Sorry. Okay, so next we will discuss about conjugation of Dirac particle as well as solution of Dirac particle in one dimensional box. दुईटा कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्नुपर्छ. त्यसपछि हाइड्रोजन एटममा जान्छौं. ओके, यो बक्स मैले पहिले बनाएको थिएँ. हामीले यो सबै पार्ट हामीले सकाइसक्यौं यतातिर. यो पनि हामी लास्ट क्लासमा हामी गरेको यहाँ रहेछ. आजको क्लास भन्दा पहिलेको क्लास यहाँ गरेर रहेछ. यो पार्ट 1 2 3 4 बाँकी रहेछ अनि फिल्डमा जाने रहेछ है. त्यसमा कन्जुगेसन अफ डाइरेक्ट पार्टिकल र डाइरेक्ट पार्टिकल इन वन डाइमेन्सनल बक्स यो चाहिँ बाँकी छ. यो दुईटैलाई, यो डाइरेक्ट पार्टिकल इन वन डाइमेन्सनल बक्स अलिकति लामो छ, कन्जुगेसन सानो छ. यो दुईटैलाई म कम्बाइन गरेर एउटा क्लास नेक्स्ट क्लासमा गर्छु. आज हामीले हेलिसिटी एन्ड chirality अफ डाइरेक्ट पार्टिकल डिस्कस गर्यौं. यो किन मैले आज गरे भने यो कन्जुगेसनको लागि चाहिँ हेलिसिटी पहिले नै डिस्कस गरेको राम्रो हुने रहेछ. जुन अगाडि यस्तो खालको पढाएको रहेछ. त्यसैले मैले जम्प गरेँ, यो पहिले पढाएँ, त्यसपछि यो दुईटा हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं. त्यसपछि हाइड्रोजन एटममा जान्छौं.
त्यसपछि हामी डाइरेक्ट फिल्डमा जान्छौँ बल्ल. ओके, सो दिस मच फर टुडे. अब केही कुराहरू छ, क्वेसन्सहरू यस्तो छ भने सोधौँ. सबैजनालाई खबर पनि गरिदिनुपर्छ होला, किनभने अहिले जम्मा 63 स्टुडेन्टहरुमा आएको मात्रै देखियो है. हुन त थाहा पाइसकेको होला, मेल त सबैमा पुगेको छ. कम्पिटिसनमा कतिजना क्लासमा आउँछन् त्यहाँनिर? क्लासमा त आउँछन् छन् धेरै, फिजिकल क्लासमा, अनलाइनमा अलिक कम भयो सर. ए हो, हजुर. ठिक छ. त्यसो मैले स्लाइड सेयर नगरे भने नि बल्ल आउँछ. सर यो पोजिटिभ काइरलिटी नेगेटिभ काइरलिटी भनिन्छ नि सर, जस्तो यो पोजिटिभ काइरलिटीबाट नेगेटिभ काइरलिटीसम्म जहिले पनि एट्याच हुन्छ यस्तो फर्मी सर्फेसहरू भनिन्छ नि सर, त्यो कस्तो हो सर भन्नाले? त्यो चाहिँ नि वाइल स्पाइनरमा जान्छ, त्यसमा हामी डिस्कस गर्छौँ भाइ. अहिले त हामीले सिम्पल डिरेक्सन प्रिफर्ड लियौँ, एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सन लियौँ होइन. मोमेन्टम यो डिरेक्सनमा छ भनेर एजुम गऱ्यौँ. त्यसपछि स्पिन प्रोजेक्सन को थ्रुबाट हामीले हेलिसिटी डिफाइन गऱ्यौँ. र हेलिसिटी मासलेस पार्टिकलको केसमा त्यसले काइरलिटी जस्तो देखाउँदो रहेछ, प्रोपर्टिज हेऱ्यौँ होइन. तपाईँले भनेको कुरा नि मोलिकुलर लेभलमा जुन कुरा देखिन्छ नि एज ए होल चाहिँ जुन पनि आर्बिट्रेरी डिरेक्सनमा चाहिँ प्रोजेक्सनमा काइरल प्रोपर्टी देखिने, अनि त्यो खालको स्पाइनर चाहिँ अलि फरक खालको स्पाइनर हुन्छ, वाइल स्पाइनर हुन्छ, जुन चाहिँ मासलेसको लागि मात्रै हुन्छ हुन चाहिँ. त्यसको जेनरलाइजेसन पनि दुईटा तीनटा क्लास यो सकिएपछि हामी सबभन्दा पहिलो फिल्ड थ्योरीको क्लासमा हामी लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन डिस्कस गर्छौँ. त्यस पछाडिको क्लासमा हामी त्यही कुरामा जान्छौँ. र अझै फेरि सोध्नुहोस् त भाइ. मैले चाहिँ त्यो मैले आजको यो क्लासमा लास्टमा मात्रै आएछ, मैले क्लास लिन पाएन. त्यो मैले सोध्नुपर्ने काइरलिटी र हेलिसिटीको बारेमा चाहिँ अलिक धेरै नै छ के छ, यो अलिक नबुझेको. खास यिनीहरूको डिफ्रेन्स के छ सर? यो काइरलिटी भनिन्छ, हेलिसिटी भनिन्छ. त्यो म अहिले भन्छु. हेलिसिटी भनेको चाहिँ हेलिसिटी किन चाहियो भन्दाखेरि यो डिरेक्ट हेमिल्टोनियन छ नि भनेको, फर्मियोनहरूलाई डिल गर्ने हेमिल्टोनियन छ नि, डिरेक्ट हेमिल्टोनियन अथवा फर्मियोनहरूको एक खालको प्रोपर्टिज स्पिन सँगसँगै अर्को पनि इनहेरेन्ट प्रोपर्टिज हुन्छ भन्ने कुरा हाई एनर्जीमा अथवा भनौँ रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको लागि स्पिन मात्रैले सफिसियन्ट हुँदैन भन्ने कुरा रियलाइज गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्यारामिटर डिस्कस गर्न खोजियो जुन चाहिँ कन्जर्भ होस्, जुन कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन होस् डिरेक्ट हेमिल्टोनियनको लागि, डिरेक्ट हेमिल्टोनियनसँग कम्युट होस्. अनि त्यो खोज्दाखेरि डिरेक्टली के पाउनुभयो भने एउटा यस्तो हाइपोथेटिकल प्यारामिटर डिफाइन गरौँ. त्यो के हो भने यो स्पिन जुन डिरेक्सनमा होस्, स्पिनको प्रोजेक्सन जुन छ नि, त्यो प्रोजेक्सन लिनियर मोमेन्टममा पर्यो भने स्पिनलाई चाहिँ उहाँले ट्विस्ट भन्ने किसिमले हेर्नुभयो, त्यो ट्विस्ट हो. र लिनियर मोसनलाई उहाँले चाहिँ रिद भन्ने किसिमले हेर्नुभयो. ट्विस्ट र रिदको कम्बिनेसनबाट प्रोजेक्सन भन्ने बित्तिकै डट प्रोडक्ट चाहियो है. अनि त्यसरी डट प्रोडक्ट लिएर उहाँले एउटा हेलिसिटी अपरेटर बनाउनु भयो, जुन म्याथमेटिकली यो डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस जुन छ नि डिरेक्ट पार्टिकलको लागि स्पिनलाई डिल गर्ने सिग्मा प्राइम डट पी भएपछि त्यो एउटा अपरेटर बन्यो. त्यो त उहाँको डिरेक्टली बनाउन खोजेको अपरेटर. त्यो चाहिँ पर्टिकुलर टाइपको स्पिन प्रोजेक्सन मोमेन्टमको डिरेक्सनमा छ भने त्यसपछि के देखियो भने मोमेन्टमको डिरेक्सनमा स्पिन प्रोजेक्सन भए पनि त्यसको एन्टी डिरेक्सनमा भए पनि दुईटा डिरेक्सनमा त्यसले वर्क गर्छ भनेको त्यसको आइगन भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस 1 हुँदो रहेछ. यो चाहिँ डिफाइन गरेको फिजिकल प्यारामिटर भयो हेलिसिटी. र हेलिसिटी डिफाइन गरिसकेपछि नि टोटल एङ्गुलर मोमेन्टमलाई डिल गर्दाखेरि लिनियर र इन्ट्रिन्सिक एङ्गुलर मोमेन्टम स्पिन दुईटैलाई सेपरेटली डिल गर्नुपर्ने हुन्छ कि. तर डिरेक्टली के भन्नुभयो भने यो हेलिसिटी युज गरे भने हामी यो क्यापिटल जे को भित्र जसरी जानु परेको थियो दुईटा पार्टमा त्यो जानु पर्दैन. एउटै प्यारामिटरलाई डिल गरेर स्पिन प्रोपर्टी र एडिसनल प्रोपर्टी जुन ट्विस्टिङ एन्ड रिदिङ प्रोपर्टी छ त्यो प्रोपर्टिज पनि त्यो प्रोपर्टी पनि बुझ्न सक्छौँ भनेर हेलिसिटी प्यारामिटर डिफाइन भयो सबभन्दा पहिले. त्यो
हेलिसिटी प्यारामिटर टेबल कपी पेनमा डिरेक्टली डिफाइन गर्नु। त्यसपछि इन्ट्रेस्टिङली काइरलिटी भनेको त नेचरमै देखिएको कुरा हो। नेचरमै सानो माइक्रो लेभलमा पनि देखिने, ठुलो लेभलमा केमिस्ट्रीमा पनि धेरै नै डिस्कस भएको कुरा भयो है। इनान्सियोमर भनेर डिस्कस हुन्छ, धेरै एमिनो एसिडहरू, लगभग सबै एमिनो एसिडहरूले काइरलिटी एक्जिस्ट गर्छ, रोटेसनल सिमेट्री एक्जिस्ट गर्छ। भनेको यस्तो खालको नन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज हुन्छ। यो भनेको नन सुपरिम्पोजेबल हो नि त, यसरी राख्दाखेरि सुपरिम्पोज हुँदैन है, तर यसलाई सर्टेन अपरेसन यसरी घुमाइदियो भने यो सुपरिम्पोजेबल हुन्छ है। यो एउटा अपरेसन चाहियो नि त, भनेको सिस्टमेटिक ल्याक अफ प्याटर्न्स, एउटा कुनै प्याटर्नको सिस्टमेटिक ल्याक छ यहाँ। त्यो त्यस्तै गरी नेचरमा भएको प्रोसेसेसहरुमा धेरै यस्तो खालको प्रोसेस हुँदो रहेछ जसमा सिस्टमेटिक ल्याक अफ सम सर्ट अफ ओरिएन्टेसन हुँदो रहेछ। त्यो सिस्टमेटिक ल्याकलाई स्टडी गर्ने म्याथमेटिक्सको ठाउँ चाहिँ आइसोमेट्री भन्ने रहेछ। नेचरमा धेरै देखिएको है, हाम्रै हातमा देखियो। हाम्रो जुत्ता चाहिँ नि हामीले मोजा चाहिँ नि जुन खुट्टाको लाउँदा पनि हुने, जुत्ता चाहिँ नि किन चाहिँ त्यही खुट्टाको मात्रै हाल्नु पर्ने, त्यो पनि काइरलिटीले आन्सर दिन्छ त्यसलाई है। तर हातमा पन्जा लाउँदा चाहिँ त्यहीको पन्जा लाउनु पर्ने, त्यहीकै लाउनु पर्ने। तल खुट्टामा मोजा पनि त हामीले चाहिँ नि यदि औला औला छिराउने बनायो भने त त्यस्तो खालको हुन्छ। जे होस्, नेचरमा चाहे त्यो लिभिङ बिङ्समा होस् अथवा प्लान्ट्सहरुमा होस्, एनिमलहरुमा होस्, इन्सेक्टहरुमा होस्, काइरलिटी देखिन्छ। त्यस्तै सबभन्दा पहिले फिजिक्समा 1945-46 तिर नै न्यूट्रिनो लेफ्ट ह्यान्डेड हुन्छ भन्ने देखियो। न्यूट्रिनो सबै लेफ्ट ह्यान्डेड हुन्छ। त्यस्तै केमिस्ट्रीमा धेरै मोलिकुलहरुमा इनान्सियोमर एउटा सर्टेन प्रिफर्ड डिरेक्सनहरु हुन्छ भन्ने देखियो। अझ लाइफ सपोर्टिङ मोलिकुलहरु, एमिनो एसिड भनौं, त्यो त बिल्डिङ ब्लकै हो डिएनए को, त्यो त झनै प्रिफर्ड भएर बस्या हुन्छ लाइफमा। कि त यस्तो टाइपको हुन्छ, डी हुन्छ कि एल हुन्छ, जे नेम होस्। त्यस्तै सुगरमा पनि हुन्छ। नेचरमा धेरै काइरल देखिएको भयो। हेलिसिटी डिरेक्टली डिफाइन गरेको एउटा टर्म भयो जसले चाहिँ ओरिएन्टेसनलाई भनौं, जसले चाहिँ प्रिफरेन्सलाई, रोटेसनल प्रिफरेन्सलाई इन टर्म्स अफ प्रोजेक्सन डिफाइन गर्छ। र त्यो चाहिँ डिरेक हेमिल्टनियनसँग एचडीसँग कमिट हुँदो रहेछ। अगाडिको क्लासमा मैले त्यो प्रुफ गरेको थिएँ, आजको क्लासमा हामीले त्यो अगाडि हेर्नु होला। अनि त्यसपछि के गरियो भने, अब नेचरमा न्यूट्रिनोको हेलिसिटी, न्यूट्रिनोको काइरलिटी त देखिया थियो, लेफ्ट ह्यान्डेड हुन्छ। त्यसैले न्यूट्रिनोको बाइस्पिनल एम्प्लिट्युड डिरेक्ट इक्वेसनबाट नै आएको जति छ नि, त्यो न्यूट्रिनोको बाइस्पिनल एम्प्लिट्युडमा त्यो हेलिसिटी अपरेटर डिफाइन गरेको नयाँ खालको जुन कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन हुन्छ, जसको प्रोपर्टिज ब्युटिफुल हुन्छ, कन्जर्भ गर्छ, त्यसलाई अप्लाई गरियो के। काइरलिटी जुन देखिया छ त्यसमा अप्लाई गरियो न्यूट्रिनोको केसमा। अप्लाई गर्दा के देखियो भने त्यो हेलिसिटीले त काइरलिटी प्रोपर्टी देखाउँदो रहेछ। So there is no similarity. If you apply helicity to the processes, you can test whether it is chirality or not, whether it exhibit chirality or not. Chiral preference हुने कुरा हेलिसिटी अपरेटरको थ्रुबाट देखिन्छ। Otherwise, it's difficult. It is impossible at the fundamental level. भनेको हाम्रो फिजिक्सको लागि यो सब एटमिक पार्टिकललाई डिल गर्दा त इम्पोसिबलै हुन्छ, तर इनान्सियोमर डिल गर्नको लागि केमिस्ट्रीहरुमा चाहिँ अर्को डिफरेन्ट वे पनि छ काइरलिटी डिस्कस गर्ने। एनएमआर को थ्रुबाट चाहिँ काइरलिटी डिस्कस गरिन्छ त्यहाँ। जियोस तपाईको केसमा तपाईले सपोज कुनै एउटा मोलिकुल लिनु, त्यो मोलिकुलको काइरल प्रोपर्टी छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हेलिसिटी अपरेटरले त्यो मोलिकुलको स्पाइनरसँग अपरेट गराएर आइगन भ्यालु चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो खालको मोलिकुल मात्रै अथवा मोलिकुलको स्टेट प्रोबेबली तपाईलाई चाहिन्छ जसले कि त क्लियर काइरलिटी देखाओस् अथवा तपाईको टार्गेट के छ, काइरलिटी एक्जिबिट गर्ने खालको मटेरियल अथवा स्पिनट्रोनिक्स अथवा भनौं त्यस्तो खालको डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ कि काइरलिटी अकाइरल भएको डेभलप गर्नुपर्ने छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तर हेलिसिटी operator, you should use helicity operator to test whether it is chiral or not. If you find it is chiral, then you can go through the details. You can make your benchmark. धेरै बेन्चमार्क बनाउन सकिन्छ। काइरलको धेरै प्रोपर्टिजहरु हुन्छन् र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने काइरल प्रोपर्टी फिल्ड प्रोपर्टिजसँग फिल्डलाई कन्ट्राडिक्ट गर्दैन, मजाले फिल्डमा चाहिँ एकोमोडेट हुन्छ, एड्रेस हुन्छ। That's why it has extensive use. त्यसैले QFT मा
काइरलिटीको एकदमै जहाँ जहाँ चाहिन्छ जहाँ जहाँ त्यस्तो खालको प्रोपर्टिजहरु देखिन्छ नेचरमा हेरौँ न धेरै कुराहरुमा काइरलिटी एक्जिबिट गर्छ धेरै कुरा माइक्रो लेभलमा यो दाँतको कुराहरु गोल्डन रेशियोहरु यो दाँतको स्ट्रक्चर बन्छ नि सबैमा ह्युमनमा मात्रै होइन जेमा पनि त्यसमा सम सर्ट अफ काइरलिटी एक्जिस्ट गर्छ दाँतै दाँत ल्याएर हेरौँ त त्यहाँ बीचमा के डिफरेन्सेसहरु छ त्यो डिफरेन्सेसहरुलाई अब obviously हाम्रो बडी एक खालको काइरलिटीकै हो त्योभन्दा पनि ब्युटिफुल काइरलिटीको एक्जाम्पल लिप्सहरु लिप्समा चाहिँ सिमेट्री एक्जिबिट गरेको देखिन्छ त्यसको अब राम्रो एक्जाम्पलहरु त एमिनो एसिड र सुगरहरु नै हो इनान्सियोमरबाट स्टडी गरिन्छ ओके मलाई थाहा भएको कुरा मैले डिस्कस गरेँ तपाईको पर्टिकुलर प्रब्लममा यो सबै कुराहरुले अप्लाई गरेर हेर्दाखेरि एक्सेप्ट पोलराइजेसन स्टेट है पोलराइजेसन स्टेट हामी डिस्कस गर्दैनौं मैले मेन्सन चाहिँ गरेको थिएँ एउटा प्रोपर्टिजमा ओके थ्यांक यू सर ओके ल आजलाई मैले यतिमै स्टप गरेँ है म एक दिन अगाडि नै नोटिस गर्छु अर्को क्लास यो विक भित्र नै कुनै दिन गर्नुपर्छ